दुनिया के इतिहास किते भी नहीं होया भी बंदे राइफलों नाल लड़ रहे हैं तो तुसी टैंक लिया रहे हो तो टैंक दियां वो तोपां वरत रहे हो ਜਿਹੜਾ आखिरी हथियार हुंदा ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। उधरों सिमरन हो रहा है, इधरों देश भगती का जज्बा एक दुनियावी ते झूठा कच्ची बुनियाद ते खड़ा तो उधरों पक्की गुरु च भरोसा है तो एक चाह है कि गुरु के चरणों दे विच गुरु की गोद दे विच शहीद होने तो वड्डा होर सुभाग सिख वास्ते की हो सकता। धर्म नूं भी बदनाम कर रहे हैं वो तो देश लई भी बहुत वड्डा खतरा बन गए तो इस करके साडा हुणे सानू ये टास्क असाइन होया सरकार वालों कि असीं उन्हां नूं इत्थों बाहर कढीए ताकि जिहड़ी धार्मिक स्थान की पवित्रता है जिन्हों पलीत कर रहे हैं भी उस नूं बचाया जा सके। सो एक हिसाब नाल ये जचाती कि ये पाप नहीं तो बहुत पवित्र कारज है जिहड़ा साडे जुम्मे लग्गिआ है। तो उन्हें फिर कहा भी जे किसी के धार्मिक जज्बात में इन्नी सट वजदी लगती है इस कार्रवाई नाल उन्होंने ये लगता भी मेरी जमीर इजाजत नहीं देती तो वह हुणे दस दे वो बहुत आराम नाल इस कार्रवाई तो लांभे हो सकता है। ये मैं वादा करदा कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। तो कहना मैं उड़ीकन लग्या भी कोई हथ खड़ा होवे फिर एक हथ खड़ा होया वो नौजवान सिख अफसर सीगा कैप्टन उन्हें हथ खड़ा किया तो मैं क्या भी कोई गल नहीं जवान तू पासे चले जा तेरे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाओ। वो कहना नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लड़ाई से हिस्सा नहीं लेना मेरी इच्छा ये है कि सब तो पहला मैनू भेजा जाए तो मैं आप जाके अकाल तख्त ते संत भिंडरां वाले नूं गोली मारा। तो इन्हें झूठे बोलिया झूठ एक नहीं मतलब बराड़ ने उस दिन भी 6 जून नूं जो दरबार साहब तो बोलिया उस तो बाद जो किताब च बोलिया जो इंटरव्यूआं च बोलिया वो एक नहीं मतलब यहो जे झूठ बोले न जिथे मतलब सवाल खड़ा हो जाता भी यार बंदे एडे एडे जनरल है इन्हां दे किरदार इखलाक नैतिकता नहीं बंदे दा किते ना मन चाहुंदा है भी एडा झूठ साफ पता है जो एक तो भुलेखे च बोल रहा है। सो वो कहता भी सानू उन्होंने बंदों ने दसिया भी श्रद्धालु तो सारे होर लोग बहुत आना चाहते हैं पर भिंडरां वाले दे बंदे जिहड़े हथियारबंद है वो कहते असीं गोली मार देंगे जे तुसीं बाहर गए। सवेग सिंह ने वो दोही पासी बोरियां रख के मोर्चे बना लए सीगे रेते दियां भर के ते उन्हां दे विच LMG फिट कीती हुई सी ते निशानेबाज जिहड़े चुन के उत्थे बिठाए होणगे तो उन्होंने ये कहा सी भी बंदा तो की इत्थों हवा भी ना निकल दो ये उन्होंने पता नहीं सी भी पौड़ियां च आ भाणा वापरना है। वो जो पहले कमांडो उन्होंने गई पहली प्लाटून वो तो मतलब पौड़ियां 2 पौड़ियां भी नहीं उतरन दित्तियां तो उत्थे ढेरी करते सारे फिर दूजी तो जदों उन्होंने ये लग्या भी वो तो गाहां पौड़ियां मौत का खूह बन गई ये की भाणा वापर गया फिर कमांडो घबराउण लग गए। द सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेहर सिंह स्वागत करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के प्रोग्राम में गलबात करांगे 5 जून 1984 के बारे। संत राम उदासी जी की कलम लिखती है कि मियाँ मीर जी रखो हरमंदर दी नींह विथਿਆ सिखी दी जुगां तक हरी होवे बने ठाहर जुझारूआं योधियां दी लोड़ पवे चमकौर दी गढ़ी होवे। ते अज दा दिन भी अजिहा चढ़िया कि यह सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर की धरती चमकौर की गढ़ी बन उठी। मुट्ठी भर योधिया ने धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का थापड़ा लैके सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत दे हुक्म नूं अपने सिर मत्थे मनदिया होया दुनिया की एक ऐसी शक्तिशाली फौज का मुकाबला किया जिस कोल हर तरह के मारू हथियार सन, हर तरह की सिखलाई सी। अज की कुछ होया उस दे बारे जानकारी लैण की कोशिश करांगे। साडे नाल मौजूद ने
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਥਿਆ ਉਹ ਸੀ 8 ਵਜੇ, ਕਿ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ 26 ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਉਧਰਲੀ ਬੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਗੋਤਾਖੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੇਚਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੇਫ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੇ 5 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਦੀ 4 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਗਾਹਾਂ ਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੜਬਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਅਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਚਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ 'ਚ ਮੌਜ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪਲਾਟੂਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਟੂਨ ਭੇਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੂਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਓਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਮੇਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ SFF। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ 10 ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 10 ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 2 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ 10 ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ SFF, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਕ ਸੀ, 3 ਟੈਂਕ ਤੇ 3 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 26 ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਕਮਾਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਵਜੇ ਲੋ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਹਿ ਗੱਚਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਜਾਸੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਡਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡੁੰਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ, ਵਿਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌੜੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੀ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਟੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੂੰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਕਰੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਸੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉੱਠਣਾ ਕੌਮ 'ਚ,
ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ ਹੀ ਦਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਸੰਤ ਐ ਕਿਸੇ ਬਹਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਹਮਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦਣ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਭੰਨਤੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਐਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਟਲਦੀ ਹੈ ਟਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 120-25 ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਖਲਾਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਮਾਂਡੋ। ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤੀ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਟਾਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਪਲਾਟੂਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟੂਨ ਗਈ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ, ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LMG ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਂਡੋ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਲਾਟੂਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਏ ਉਹ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੱਚੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਕੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਗ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਤ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਿਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਡੀ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਕਟ ਹੋਊ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਖੈਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 5 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, YouTube ਪੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।